Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Bugungi kundan haj darslarini boshlab jibaramiz. Alloh Rabbimiz tilasa inshaalloh eng boshda endi haj darslarini kirgancha hajning arkanlarin, vajibatlarin, sifatlarin o'rgangancha vaqtligali bir muhim bir masalani silab ketasi kelgan edi. Narsani ishlasak bizning ibodatlarimiz qabul bo'lacak. Narsani endi durust etib ishlamasak ibodatimiz qabul bo'lmaydi. Shuning o'rnida biz скамник мали анда бит yaqinroq qara. Полная тишина нужна. Тогда все нормально. Ustovoy tug'iladi deganda. Shunga ko'ra bugungi darsni endi boshlarmiz. Narsa ul ibodat ham ibodatning shartlari nechuk shu Alloh taolo bizning ibodatlarimizni qabul bo'la. Mana shuning turida endi so'ylab ketirmiz. Ne uchun deganda biz shunday ulug' fazilatli ibodatni qilirga keldik. Agarda bilmasak shu ibodatlarimizni Alloh taolo narsalarni o'tagandagina qabul etuvin bizning xosh qiluvdan endi foyda bo'lmaydi. Çünkü eng birinchi mana bu muhim masalani biz bilirga tegishmiz. Ham kishi bilirga tegish ne uchun bu dunyoda yashaydi. Ham hikmati Alloh taolaning kishilarni bu dunyoga borliqqa keltiruvning hikmatini bilirga tegish. Alloh subhanahu va taolo Zariyat surasida aytadi 56-oyatda "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" deydi. Men kishilarni ham jinnlarni deydi bora tek menga ibodat qilsinlar uchungina borliqqa keltirdim deydi. Kishining bu dunyodagi tub vazifasi u Allohning bir o'zina ibodat qiluv. Bu Alloh taolo hikmati bizning bu dunyoga borliqqa keltiruvi bizni. Mana har bir kishi bilirga tegish. Har kishi bitini izlay, shu dunyoda yashaganda ne uchun yashayman, ne uchun shu dunyoga borliqqa keltirdim deydi. Mana Alloh taolo shu Qur'oni Karimda bayon qilib anglata bizga. Kishilarning ham jinnlarning tub maqsadi bu dunyoda ibodat qiluvdi. Ibodat qiluv. Ya'ni nechun biz ibodat qilirga tegishmiz? Bu Alloh taolaga hojatmi? Yoki bizga hojatmi? Hech shaksiz bu bizga, biz Alloh taolaga muhtoj. Bizga kerak ibodatning foydasi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda narsada ya yuhannasu antum fuqara ila Allohi vallohu huval g'aniyyul hamid deydi. Ey kishilarda siz de Alloh taolaga muhtoj deydi. Lekin Alloh taolo eng boyidi, eng maqtovga loyiqlisi. Bu ibodatga Allohga yaqinayuga biz muhtoj. Alloh taolo tug'il. Qo'y bir kishi o'ylarga mumkin. Alloh taolo ibodat uchun yaratgach, Alloh taolo muhtojdir deydi bizning ibodatga, bizning zikrlarimizga, Alloh taolaga duo bilan murojaat etib bizga shunda kelib bizga Alloh taolo muhtoj tug'il. Alloh subhanahu Qur'onda aytadi: "Va qala Musa in kuntum takfuruna va antum wa man fil ardi jami'an fa innalloha lag'aniyyul hamid." Hamdi Musa alayhisalom o'z qavmina narsa deb aytdi. Agarda siz qavmina murojaat etdi, Alloh taolaga kufrlik qilsangiz, ham barliq yer sharindagi kishilarda Alloh taolo shu barliq kishilarga qaraganda shu kufriyalaridan u boyroq, u muhtoj tug'ildi. Ham shunga ko'ra mana bu ibodat qiluvimiz, Allohga yaqinayuvimiz, u bizga hojat. Biz muhtoj Alloh taolo yaqinayuga. Ham ikkinchi bir Qudsi hadisida aytadi. Qudsi hadisni bilamiz bitni. Alloh taolaning so'zlari, ammo lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha aytilgan so'zlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, agarda bir kishi eng taqvoli kishilardan bo'lsa, Alloh taolaga gil ibodat qilsa, bu Alloh taolaning endi mulkida, podsholig'ida bir narsani orttirmay, bir narsani kemitmay ham shulayapti. Bir kishi bek buzuq yurakli bo'lsa, qattiq gunohlar qilsa, bu shulayapti Alloh taolaning mulkida
бернинди Аллаһ Тәгаләнең байлыгын киметми дә, арттырмый да ди. Менә моны аңларга кирәк. Без үзебез гыйбадәткә мохтаҗ. Шу гыйбадәт кылып, әҗр савапка без мохтаҗ. Бу дөньяда да һәм ахират дөньясында да. Нәрсә соң ул гыйбадәт? Без гыйбадәт дидек. Нәрсә соң ул гыйбадәт? Ни өчен кирәк? Гыйбадәт ул Аллаһ Тәгалә яраткан һәм риза булган сүзләр һәм амәлләр. Менә ул була гыйбадәт. Аллаһ Тәгалә яраткан, риза булган сүзләр һәм амәлләр. Менә шушы Аллаһ Тәгалә яраткан сүзләрне әйтеп, зикр кылып, дуалар кылып, һәм ул яраткан амәлләрне эшләп, без Аллаһка якынаябыз. Кеше Аллаһка якын булган саен, Аллаһ Тәгалә аның дуасына җавап бирә. Бу дөньяда аңа ярдәм итә. Ризыгына, малына бәрәкәт бирә. Һәм ахыр чыкта инде төп нәтиҗәсе нәрсә була? Җәннәт була. Менә шуның өчен без Аллаһ Тәгаләгә инде гыйбадәт кылырга тиешбез. Һәм шушы гыйбадәттә Аллаһка якынаю ничек булырга тиеш? Ул күрсәткән юллар белән генә без Аллаһ Тәгаләгә якынаерга тиешбез. Һәм шушы гыйбадәтнең дә төрләре бар. Безнең гыйбадәт 3 төргә бүленә. Беренчесе ул тел белән кыла торган гыйбадәт. Мәсәлән, зикр әйтү, хәмдуллаһ, субханаллаһ, Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ, ла хаула ва ла куввата илля биллаһ. Куръан уку иң хәерле зикрләрнең берсе. Бу гыйбадәтнең беренче төре. Тел белән эшләнә торган истигъфар сорау, астагфируллаһ, астагфируллаһ, астагфируллаһ. Икенчесе калб белән кылына торган гыйбадәт. Ул Аллаһ Тәгаләдән курку, Аллаһ Тәгаләгә өмет итү, җәннәткә кертә дип, әҗр савап бирә дип. Тәвәккәл кылу, берәр гамәл эшлибез икән, монда инде иң зур тәвәккәллек кирәк. Шушы хаҗга килергә күп кеше бит курка, анда кеше күп ди, этеш-төртеш ди, бик иссе ди, курка. Ләкин инде нишли? Чын Аллаһка инанган кеше Аллаһ Тәгалә тәвәккәл кылып инде шушы олуг юлга чыга. Менә бу тәвәккәл ул калб гыйбадәте. Һәм инде тән әгъзалары белән кыла торган гыйбадәтләр. Ул безнең шул намаз уку, ураза тоту, хаҗ гамәлләре, ягъни йөрибез анда Аллаһ Тәгалә шушы безгә биргән сәламәтлек белән инде тәнебез белән инде гыйбадәт кылабыз, мәчеткә барабыз, анда басабыз, рукука китәбез, сәҗдә кылабыз, тәнебез белән кыла торган гыйбадәт. Һәм менә шушы тел белән дә, калб белән дә, тән әгъзалары белән кыла торган гыйбадәтләрдә барысы да булырга тиеш. Инде Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән юллар белән. Менә шушы гыйбадәтләребезнең кабул булсын өчен, Аллаһка якынайта торган гыйбадәтләребез кабул булсын өчен аның үз шартлары бар. Шушы шартлар үтәлгәндә генә Аллаһ Тәгалә безнең барлык гыйбадәтебезне кабул кыла. Намаз укуыбызны, ураза тотуыбызны, закат бирүебезне, садака бирүебезне, менә хәзер килдек иң олуг гыйбадәткә хаҗ кылуыбызны. Әгәр дә шушы шартлар үтәлмәсә, Аллаһ Тәгалә инде безнең бу гыйбадәтләребезне кабул кылмый. Һәм аңа бик игътибарлы булырга кирәк. Менә шушы шартларны өйрәнеп китәчәкбез. Һәр вакытта да үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Минем гыйбадәтем, Аллаһка якынаюым шушы шартларга туры киләме? Мин шушы шартларны бузмыйммы? Иң беренче шарт гыйбадәт кабул булсын өчен Аллаһ Тәгалә намазларыбызны, хаҗларыбызны, уразаларыбызны, биргән садакаларыбызны, башка төрле кылган изгелекләребезне, чалган курбаннарыбызны кабул итсен өчен иң беренче нәрсә кирәк? Ул ихласлык. Халис, ягъни чиста, пак булырга тиеш. Нәрсәдән? Аллаһка тиңдәшлек кылудан, ширк кылудан, Аллаһ белән берәр иләһне алып бер дәрәҗәгә куюдан, яки анда рия, гыйбадәтне анда кеше өчен эшләү, кеше арасында танылу. Иң беренче шушы ихласлык кирәк. Әгәр дә гыйбадәтебездә Аллаһ ризалыгы өчен эшләмисең икән, кеше ризалыгына килдең икән хаҗга,
кеше әйтеп, кеше сорап, бар инеме бирәм, ярар инде биргәч инде кеше риза булсын, үпкәләр аласың. Алайса дип, кеше ризалыгын алым дип килсәң, яки инде кешеләр арасында мактанасың килсә, менә хаҗи дип әйтсеннәр миңа, инде зур сәфәрләрдә булып кайтсын дип кеше кыла икән, моның нияте Аллаһ ризалыгын алып җәннәткә керү түгел, анадан туган бала кебек чистарынып кайту түгел, кеше ризалыгын алу, кешеләр арасында танылу, кешеләр арасында риза булу. Һәм шулай була, кайберләре килә теге иптәшкә. Берәр бай дустым анда, яки әти-әнисе белән кайберләре килә, әти-әнисе алып килә. Киресенчә булырга мөмкин, яки анда баласы әти-әнисен килә. Бу кеше инде ярып кенә килә. Моның ниятендә үпкәләтмим инде, ризалыгын алыйм инде дип, Аллаһ ризалыгы юк, шушы кешенең ризалыгын алу. Бу шулай ук безнең инде шушы беренче шарт үтәлмәгән була. Беренче шартта безнең ихласлык булырга тиеш. Чөнки ихласлык булмаса, Аллаһка тиңләү була икән, берәр илаһны анда, бу безнең гамәлебезне юкка чыгара, кабул итми. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда әйтә: "Валау ашраку лахабита анху ма кану яъмалун" ди. Әгәр дә ди Аллаһ Тәгаләгә ди тиңдәшлек кылсагыз ди, Аллаһтан бүтән илаһ белән тиңләсәгез ди, яки гамәлләрегезне Аллаһ ризалыгы өчен түгел, бүтән кешеләр өчен, бүтән нәрсәләрнең ризалыгын алыр өчен ди эшләсәгез ди, барлык эшләгән гамәлләрегез ди нишли ди, юкка чыга ди. Һәм шулай ук икенче аятта әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля: "Валакад ухия илейка ва илаллазина мин qablika лаин ашракта лаяхбитанна амалука ва ла такунанна минал хасирин" ди. Пәйгамбәр саллаллаху әйтә: "Сиңа хәтлек иңдерелгән вахи ди пәйгамбәрләргә, һәм сиңа иңдерелгән вахи ди нәрсә ди? Әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә ширк яки тиңдәшлек кылсагыз ди, барлык гамәлләрегездә юкка чыгачак ди. Һәм ахыр чиктә ди хәсрәттә булачаксыз ди." Бу бөтен пәйгамбәрләргә дә һәм пәйгамбәр саллаллаху алейһи дә шушы вахи инде. Аллаһка тиңдәшлек кылсагыз, барлык гамәлләрдә юкка чыга. Ихласлык турында аңладык, име? Һәм хәзер аңлыйбыз ничек ул тиңләү, тиңдәшлек дибез. Кеше килергә мөмкин, Аллаһка якынаям дип, мәсәлән, алык Пәйгамбер саллаллаху мәчетендә булдык. Шулаймы? Анда сәлам биреп чыкканда, игътибарлырак караган булсагыз, кайбер кешеләр кыйблага карамый, Пәйгамбер саллаллаху кабренә карап дуа кыла. Һәм кайбер ишетелә: "Я Аллаһ" дими, "Я Расулуллаһ" ди. "Я Аллаһның илчесе" ди. Һәм дуа белән мөрәҗәгать итә кемгә? Пәйгамбер саллаллаху Безнең ничә ел торабыз, балабыз юк, "Я Расулуллаһ, бала бирсәң инде" ди. "Я Расулуллаһ, менә мин бик факир, миңа байлык бирсәң инде" ди. "Я Расулуллаһ, миңа кыямәт көндә шәфаәтче булсаң инде" ди. "Я Расулуллаһ, тормышымда бик күп проблемаларым, бик күп авырлыклар, миңа шушы авырлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итсәң инде" ди. Ягъни сөекле яраткан Пәйгамбер саллаллаху тиңли Аллаһ Тәгалә белән. Аллаһ Тәгалә көче кудрәте җиткән нәрсәне кемнән сорый? Пәйгамбер саллаллаху. Шәфаәт сорау рөхсәт ителгән, әмма ләкин кемнән сорарга тиеш бу шәфаәтне? Аллаһ Тәгаләдән. Раббым Аллаһ Пәйгамбәре миңа шәфаәт кылсын дип Аллаһ Тәгаләдән. Чөнки бөтен патшалык, барлык нигъмәт Аллаһ Тәгалә кулында. Моны иң хәерле кешеләрнең берсе дә Пәйгамбер саллаллаху эшли алмый, бирә алмый. Яки менә таваф кылганда күрәбез. Кешеләр ни эшли? Аллаһ Тәгаләдән сорау урынына Кәгъбәтуллага эштеренә анда, төрле анда сәҗдәләр, алейкум салам, анда намазлыкларын, күлмәкләрен, шишәләрен Кәгъбәтуллага ышкый. Ни ният белән? Бәрәкәт алу нияте белән. Ягъни бәрәкәтне Аллаһ Тәгаләдән сорамый, шу Кәгъбәтулладан өмет итә.
Ягъни тиңлек Кәгъбәтулланы Аллаһ Тәгалә белә. Яки кешеләр Аллаһка якынаям дип инде Аллаһ белән үз арасында арадашчыларны ала. Ягъни посредниклар ди. Нинди мисал китерәләр? Менә бит ил башлыгына, президентка да, әмирләргә турыдан-туры мөрәҗәгать итеп булмый бит. Алар бит бөтенебезне дә тыңларга ди, вакытлары җитми, эшләре күп ди. Иштә дә алмаска мөмкиннәр ди. Аларга кеше аша керергә кирәк ди. Анда секретарьлар аша, министрлар аша, шулар аша гына мөрәҗәгать итеп, аларга кирип, алардан хаҗәтеңне сорап була ди. Шундый мисал китерәләр. Әмма дә ләкин Аллаһ Субхану ва Тәгалә нәрсә дидек? Ул иң бае диде. Ул бер нәрсәгә кудрәтле. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә аның хаҗәте юк. Шушы арадашчылар алырга, шушы посредниклар. Кулыбызны күтәреп Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне ишетә, бар нәрсәне белә. Һәм менә шушындый кешеләр, хәтта үзләрен мусульманга санаган кешеләр нәрсә диләр? Без шушы кешеләр аша, шушы арадашчылар аша Аллаһка гына якынаябыз диләр. Мәсәлән, күп кенә мусульман илләрендә дә үзләрен мусульман санаган кешеләр дә нишлиләр? Иң ачык бер мисал каберлекләргә табыналар. Менә бу тормышта яшәгәндә бик шундый тақвалы кеше иде ди. Һәр вакытта да ибадәттә, изге гамәл кылуда иде. Шуңа күрә һичшиксез бу Аллаһка якын инде. Аллаһ моның инде сорауына инде җавап бирә инде ди. Һәм изгеләштереп, шушының каберлеген мавзолей ясап, аңа ибадәт кыла башлар. Кабер тирәле таваф кылалар. Кабердә ятучы шушы кеше өчен курбан чалалар, шушы кабердә яткан мәетне ризалыгын алыр өчен. Шушы кабердә яткан мәеттән сорыйлар барлык хаҗәтләрен. Һәм нәрсә белән акланалар? Шушы мәет Аллаһ белән безнең арада арадашчы, ягъни посредник. Аның аша мөрәҗәгать итәбез икән, Аллаһ Тәгалә сүзләребезне ишетәчәк һәм җавап бирәчәк. Чөнки без гынаһлы бәндәләр, Аллаһ Тәгалә безгә җавап бирмәскә мөмкин, ишетмәскә мөмкин. Бу бик шундый Аллаһны яраткан бәндәсе, бик изге кеше, һичшиксез аңа инде җавап бирә. Шуның өчен без аңа мөрәҗәгать итәбез. Әмма ләкин бу җавап дөресме? Аллаһ Субхану ва Тәгалә нәрсә ди Куръан-ы Кәримдә? Бу иң әүвәлге мөшрикләрнең җавабы иде. Менә шушындый җавап әүвәлге мөшрикләрнең җавабы иде. Аллаһ Тәгалә Куръанда нәрсә ди? Ва яъбудуна мин дуниллаһи ма ла ядурруһум ва ла янфа'уһум ва яқулуна хаулаи шуфа'ауна индаллаһ. Кул атунаббиуна Аллаһа бима ла я'ламу фис-самавати ва ла фил-арди субханаһу ва тә'аля амма юшрикун ди. Алар ди, ягъни шушы мөшрикләр ди, ибадат кылалар ди, кемнәргә ди? Бернинни файда китерә алмаган һәм бернинни зыян салмаган иләһләргә. Менә ул мәет, ул файда китерә аламы? Юк. Зыян сала аламы? Юк. Без бит белмибез. Безнең күз аллабызда бәлки ул бик тақвалы кеше булгандыр. Әмма ләкин бит без белмибез Аллаһ белән ике арасында калгач ул кеше нишләгән? Бәлки ул гынаһка батып яткандыр. Бәлки ул анда бүтән хurafatlар, анда бүтән бузыклыклар эшләгәндер. Без бит белмибез. Без каян алып әйтәләбез, ул кеше шулай Аллаһка якын булып, Аллаһ аның инде сүзенә җавап бирә дип. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алар ди берсе дә файда да китерә алмый ди, зыян да китерә алмый ди. Һәм алар ди нәрсә дип әйтәләр ди? Аллаһ Тәгалә монда безгә хәбәр итә. Алар безгә Аллаһ каршында шәфаәтчеләр ди. Шәфаәт кылучылар, арадашчылар, посредниклар дип. Әйтте. Сез ди күктә һәм җирдә
булган барлык хәбәрләрне Аллаһ Тәгалә белми дип уйлыйсызмы әллә? Алар бит әйтәләр, Аллаһ Тәгалә ишетмәскә мөмкин, анда белмәскә мөмкин, шуңа күрә шушы арада аша мөрәҗәгать итәбез ди. Әйтте. Аллаһ Тәгалә белми дип уйлыйсызмы әллә? Күктә һәм җирдә булган барлык нәрсәләрне. Субханах ди, ягъни Аллаһ Тәгалә пак ди барлык шушы кимчелекләрдән. Бу бит кимчелек. Ничек инде шушы аләмнәрне барлыкка китергән, идарә итеп торучы, әс-Самиул Басир, ишетүче, күрүче Аллаһ Тәгалә ничек инде дуаларыбызны ишетмәсен, белмәсен. Пакты Аллаһ Тәгалә мондый кимчелектән, ул барысын да ишетә, белә ди. Мондый кимчелектән пакты. Һәм нәрсә ди? Вот, амма юшрикун, Аллаһ Тәгалә менә шушы тиңдәшлек кылудан ди. Шулай ук чиста пакты. Ягъни күрсәтә, менә бу аят дәлил булып тора, менә бу арадышчылар алу, ул Аллаһны тиңләү. Ширк амалын кылу. Менә бу катгый дәлил булып тора, кем инде шулай мәйетләргә, үлгән бәндәләргә, яки шулай ук тере кешеләргә табыналар икән, бар бит шундыйлар. Кайбер кешеләр кешене илаһ итеп алып, аңа сәҗдә кыла, кулларын үбәндә, тезләнеп йөри. Барлык кушканнарын үти, ягъни үзенә илаһ итеп ала шушы кеше. Нәрсә куша, Сами'на ва Атa'на, ишеттек һәм буйсындык барлык нәрсәне эшли. Хурафатмы ул, бидгатмы ул, диндә бармы, юкмы, бөтен нәрсәне эшли. Кем менә шушы яки тере кешене илаһ итеп алып, аңа барлык кушканнарын үтәп, аңа буйсынып гыйбадәт кылып яши, яки мәйетләрне илаһ итеп алды, бөтенесе шушы дәлил Аллаһ Тәгаләнең нәрсә файда да китермәй, зыян да китермәй, һәм Аллаһ Тәгалә үзенә тиңдәшлек кылудан нәрсә дип пак чиста ди. Бу төп дәлил булып тора. Һәм менә бу иң проблемалы дигәндә мәсьәләләрнең берсе. Чөнки күп кеше шушы шартларны белмәгәнгә күрә күп ишетергә туры килә, үзләренең инде мусульман дип санап та, ияка нәгъбуду, ияка нәстәгин дип намаз сайын укый, сиңа гына гыйбадәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз ди, әмма ләкин Аллаһ Тәгаләне гыйбадәт кылмый, Аллаһ Тәгаләдән генә сорамый, сорый бүтән илаһләрдән дә. Калыбын бәйли Аллаһ белән генә түгел, бүтән уйланып чыгарган батыл, дөрес булмаган илаһлар белән. Бик күп таралган. Ул теге мәйет белән генә анда кешеләр белән генә түгел. Кеше сихерчеләргә йөри икән, сихерчеләргә ышана икән, шушы яшерен гыйлемне белә дип. Бар нәрсәгә кудрәтле икән. Ул Аллаһ белән шушы сихерчене тиңләгән була. Әгәр дә ул нәфсенә табына икән, нәфсе нәрсә куша, шуның бөтенесен эшләп бара икән, ул нәфсенә гыйбадәт кылган, нәфсенә табынган кеше була. Нәфсен тиңли Аллаһ Тәгалә белән. Әгәр дә акчаны илаһ дәрәҗәсенә күтәрә икән, акча өчен генә дуслаша, акча өчен генә дошманлаша, акча булса гына барлык нәрсәне булдыра алам дип уйлый икән, тиңли акчаны Аллаһ Тәгалә белән. Бу шикле бер түгел, илаһлар бик күп. Маңа мисаллар бик күп китереп була. Кемдер агачларга табына, агачны тиңли Аллаһ Тәгалә белән. Кемдер талисманнарга табына, талисман тагып йөри, ул саклый ала ди, бәхет китерә ала ди, тиңли шушы тимер, агач, җип кисәкләрен Аллаһ Тәгалә белән. Бездә дә күп таралган бит. Хәтта мәдрәсә бетергән абыстайлар, муллалар ди, кайберләре бар шундый наданлык аркасында. Күз тагып йөриләр, бити тагып йөриләр, нәрсә ди? Бу саклый ди. Саклый бу безне ди. Хәтта мәчеттә дәрес биргәндә өләшә әле шушы күзләрне. Нашун хәтлектәге наданлык бездә бик көчле. Мәдрәсә бетергән абыстайларыбыз нәрсә шушы күзне өләшә. Саклый бу ди. Аллаһ Тәгалә саклый дип өйрәтү урынына шушы күзне тагырга чакыра. Бу Аллаһта бу бик куркыныч хәл. Бу барлык гамәлләрне юкка чыгара. Синең нидер пластмасс кисәген
краска белән анда күз ясап куйган. Саклый ди. Галәмнәрнең барлыкка китерән кодрәт иясе Аллаһ Тәгалә саклый алмыймы? Ул хаҗәтмени шушындый күзләргә, бөтиләргә. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә, бу сезнең тиңләш кылуларыгызны юкка чыгарады, бөтен гамәлләрегезне, бөтен тоткан уразаларны, хаҗларны. Моның өчен бик каты куркырга кирәк, борчылырга кирәк. Русча әйтсәк, логически уйласак та, ничек инде бер чыбык кисәгенә таккан пластмас яки җипкә таккан берәрне янда кагаз ничек инде ул сакласын, Аллаһ Тәгаләне кырыйга куйды. Бу бит баш белән дә аңлап булмый. Кеше намаз укый, ияка набуду, ияка настаин ди. Синнән генә ярдәм сорыйм ди. Әмма ләкин бу вакытта бит синнән генә сорамый Аллаһ Тәгалә. Сорый шушындый бөтиләрдән, анда талисманнардан, күзләрдән сорый ярдәмне. Син бит ялганчы булып чыгасың. Үзең намазда әйтәсең, сиңа гыйбадәт кылам, синнән ярдәм сорыйм дип. Шул ук вакытта ярдәмне кемнән сорыйсың? Шушы пластмас, бау, агач кисәкләреннән. Миләш куялар кайберләре, миләш агачлары күз тиюдән саклый дип. Ничек инде агач кишәсе сакласын күз тиюдән? Ягъни Аллаһ Тәгалә саклый алмый, ишетми, дуаларыбызга вакыты юк, ишетә алмый, шуңа күрә мен агачны куям, агач саклый. Ничек инде галәмнәрнең Раббысы ишетмәсен, күрмәсен, ярдәм бирмәсен? Сора Аллаһ Тәгаләдән. Баламны сакла, үземне сакла, күз тиюдән, сихрләрдән. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә саклаячак. Менә бу иң беренче һәм иң мөһим шартларның берсе. Менә без монда хаҗ кылырга килдек, төрле гыйбадәтләр кылабыз. Әгәр дә шушы беренче шарт үтәлми икән, безне Аллаһ Тәгалә хаҗыбызны кабул итмәячәк. Икенче шарт нәрсә? Шушы гыйбадәтебез беренче яра ихласлыкны аңлады, ихлас булдык ди. Гыйбадәтебез кабул булсын өчен икенче шарт нәрсә? Мөһим шарт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткәнчә гыйбадәт кылу. Чөнки Аллаһ Тәгалә бу дөньяга пәйгамбәрләр җибәрде. Ни өчен җибәрде? Ни хикмәте? Чом мудрость? Кешеләр Аллаһ Тәгаләгә дөрес итеп гыйбадәт кылсыннар өчен өйрәтергә дип килде шушы пәйгамбәрләр. Менә безне сөекле яраткан пәйгамбәребез дә барлык кешелек дөньясына килде. Ни өчен? Бу дөньяда дөрес итеп намаз укысыннар өчен, пәйгамбәребез өйрәткәнчә, дөрес итеп ураза тотсыннар өчен, дөрес итеп хаҗ кылсыннар өчен, дөрес итеп закатларын бирсеннәр өчен, дөрес итеп әти-әнигә изгелек кылсыннар өчен, дөрес итеп кардәшлек хакларын саклар өчен, дөрес итеп күршеләр белән яхшы муамәләдә яшәр өчен. Менә шушы гыйбадәтләребезне, тормышыбызны бәхет сәгадәттә яшәр өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килде. Һәм барлык гыйбадәтләрне дә без ул өйрәткәнчә генә үтәргә тиешбез. Үзебезнең һавага, нәфсебезгә ярып түгел. Әти бабаларым өйрәтте, календардан укыдым, гәзиттә шулай дип язылган дип түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үндәгәнчә, ул өйрәткәнчә. Шул вакытта гына гыйбадәтебез кабул була. Моңа төп дәлил нәрсә? Безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хадис. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ман ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фахуа рад диде. Икенче риваятта килә, Муслим риваятында ман ахдаса фи амалина хаза ма лайса минху фахуа рад диде. Кимдә кимде? Безнең шушы әмребезгә, Аллаһ Тәгаләнең диненә, хөкемнәренә инде яңалык кертсә ди, динебездә булмаган, ул кире кагылачак ди, кабул ителмәячәк ди.
Икенче риваяттә нәрсә диде? Кем ди шушы без өйрәткән амәлләребезгә без өйрәтмәгән амәлләрне эшләде икән ди, ул кире кабул булмаячак, кире кагылачак ди. Хәзер вакытта без нишлибез? Мин ихлас бит дибез. Әйтәсең, кардәшем, бу гыйбадат бит шариатыбызда, динебездә юк, Пәйгамбәр саллаллаһу эшләмәде дисәң, нәрсә? Мин ихлас бит ди. Мин бит калбимдә дә ихласлык, ниятем бит минем дөрес ди. Аллаһка якынаю бит ди. Аятлар килде нәрсә ди? Мөшрикләр дә ихласы бит. Алар да Аллаһка якынаябыз диделәр. Шушы үзләренең илаһлары аша шәфаәтче алар безнең ди. Без шушы арадашчылар аша да Аллаһка якынаябыз ди. Алар да бит әйттеләр. Аларның да бит ниятләре дөрес, Аллаһка якынаярга теләделәр. Алар бит алардан шәфаәт кенә сорады Аллаһ каршында. Әмма ләкин нәрсә ди? Ул берсе дә ди, кабул булмаячак, кире кагылачак ди. Бу минем сүзләр түгел. Бу Пәйгамбәр саллаллаһу сүзләре. Пәйгамбәребез килде шуның өчен. Шушы изге җирләрдә йөрде, өйрәтте, шушы хаҗ гамәлләрен, гумра гамәлләрен, намаз уку гамәлләрен өйрәтте. Без шуның өчен инде эшләргә тиешбез. Әгәр дә инде гамәлләребез кабул итүен теләсәк. Һәм нәрсә диде? Икенче сахih хәдисендә Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Мен яиш минкум фасаяра ихтилафан кафиран, фаалейкум бисуннати ва суннати хулафаи рашидин" ди. Сез ди, шушы дөньяда яшәгәндә бик күп төрле хилафлыклар күрерсез ди. Хилафлыклар берсе булай әйтә, берсе булай әйтә, өченчесе тегеләй әйтә. Хакыйкатьтә дә шулай ди. Әмма нәрсә ди? Сезгә ди. Минем сөннәтем ди, һәм миннән килгән ди сахабалар, хулафа рашидин, кемнәр? Абу Бакр, Умар, Усман. Шушы сахабаларның юлы ди. Ягъни без шушы Кур'анны һәм сөннәтне аңларга тиешбез. Ничек? Шушы сахабалар, ничек Абу Бакр, ничек Умар, ничек Усман, ничек Али радиллаһу анһу аңлады. Шушы Кур'анны һәм сөннәтне шулай итеп аңларга тиешбез. Чөнки Пәйгамбәр әмер итә безгә. Нәрсә ди? Ярыгыз гына дип калмый Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу. Минем сөннәтем генә дими, тамассаку ди биха ва аду биха бин наваҗис. Тамыр тешләр белән ди ябышыгыз ди. Ягъни бик каты итеп ябышыгыз дип әмер итә. Ягъни сөннәткә һәм сахабаларның юлына ди каты итеп ябышыгыз ди. Ягъни тамыр тешләре белән, арткы тешләр белән каты итеп ябышсак бит ышкындыру авыр була. Менә шулай итеп ябышырга куша әмер итә Пәйгамбәр саллаллаһу. Тамассаку ди, тутыныгыз ди, ябышыгыз ди. Минем сөннәтемә ди һәм сахабалар юлына ди. Һәм нәрсә ди? Нәрсәдән кисәтә Пәйгамбәр саллаллаһу? Ва иякум ди ва мухдасатул умур ди. Һәм ди гамәлләргә шушы яңалык кертүдән ди ерак булыгыз ди. Ягъни динебезгә яңалык кертүдән ди ерак булыгыз ди. Нәрсә ди? Фа инна куллу muhdasa ди. Һәм һәрбер яңалык ди ул бидгат ди. Һәрбер яңалык бидгат ди. Ягъни динебездә булмаган яңа әйбер кертү, артыклык эшләү ул бидгат ди. Һәм нәрсә ди? Ва куллун бид'ат далала ди. Һәрбер бидгат ди ул далалат ди, ул адашу ди. Һәм нәрсә ди? Ва куллу далала фин-нар ди. Һәрбер адашу ул җәһәннәмдә ди. Әле гамәлебез кабул булмыйча гына калмый, нәрсә ди? Җәһәннәмдә булачак ди. Ягъни кеше әгәр дә Аллаһ Тәгалә кушмаган, Пәйгамбәрне өйрәтмәгән гамәлне эшли икән, бу гамәле кабул булмыйча гына калмый әле, ахыр урыны ди нәрсә ди? Җәһәннәм була ди. Ни өчен җәһәннәм? Чөнки ул Аллаһ Тәгалә диненнән Аллаһ Тәгалә кушмаган әйберне кушты дип сөйләгән була. Аллаһның хакын алган була.
Bu бик куркыныч. Ягъни син Аллаһ Таала исеменнән сөйлисең. İslam dini o siningчә дә, минемчә дә, Әби баба әйткәнчә дә, календарда язылганча да, гәзиттә укылганча түгел. Әгәр дә шулай булса, бу нәфис дине булыр иде. Һәр кеше ничек тели, шулай гыйбадәт кыла. Һәр кеше ничек тели, шулай эшли, бу нәфис дине була. Бу ислам дине түгел, бу Аллаһ Таала дине түгел. Аллаһ Таала дине, ислам дине, Аллаһ Таала ничек Кур'ан-ы Кәримдә кушты, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтендә ничек өйрәтте, шулай була. Шул вакытта гына бу ислам дине була. Шул вакытта гына Аллаһ Таала безнең гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне кабул кыла. Һәм монда кабул ителми. Минем калбым чиста, пак, яхшылыкта, ниятем дөрес, әмма ләкин анда Аллаһ кушмаган гамәлләр эшли икән. Ниятем яхшы бит дип Аллаһ Таала кабул кылмый. Аллаһ Таала кушкан иртәнге намазны 2 рәкат фарыз дип укырга, фарызын укырга. Иртә белән вакыт күп, эшкәле иртә дип 4 рәкат фарыз укый икән, Аллаһ Таала кабул кылмый аның гамәлен. Аллаһ Таала әйткән, гомрәдә тавафны 7 тапкыр. Ничәп кешем күп, кеше аз бит әле дип 8-9 10-ны кылам дип эшли икән, Аллаһ Таала кабул итми. Нинди генә ихлас булмасын. Аллаһ Таала фарыз иткән Сафа Марва арасында 7 тапкыр йөрү. Шулай ук 10-15 тапкыр йөри икән, Аллаһ Таала бу гамәлен кабул итми. Уйлап карасан ихлас бит, яхшы гамәл кыла. Ләкин Аллаһ Таала кабул итми ул гамәлен. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Таала фарыз итмәде. Ул әйтте, тавафны 7 тапкыр әйлән, Сафа Марва арасын 7 тапкыр йөр. Намазны анда иртәнге намазны 2 рәкат фарыз дип кенә укы. Аллаһ Таала кабул итмәячәк. Менә бу төп 2 шарт ихласлык һәм Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәтенә муафиq булу. Ул барлык гыйбадәтләребезнең дә кабул булуына сәбәп булып тора. Әгәр дә хаҗыбызның кабул булуын телибез икән, иң беренче чиратта без сорау бирергә тиешбез. Хаҗыбызны кем ризалыгы өчен кылам? Икенче сорау, шушы хаҗымны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткәнчә, ул кушканча үтимме? Пәйгамбәр үз өйрәтмәгән төрле артыклык кылулар эшләмимме? Һәм бу хаҗ гомрә генә түгел, гомумән тормышыбызда гел шушы 2 сорау булырга тиеш. Намаз укыганда да, ураза тотканда да, закат биргәндә дә, хаҗ кылганда да, бүтән төрле изгелекләр кылганда да. Бер кардәшең килеп әйтә икән, менә шушындый гамәл эшләсәң, шушындый савап була. Син сорау бирергә тиешсең. Аллаһ Таала кая әмер итә миңа шулай эшләргә? Пәйгамбәр саллаллаһу эшләдеме бу гамәлне? Әгәр дә китерә икән, менә шундый аят бар, менә Пәйгамбәр саллаллаһу сахих хадисе бар. Biz инде эшлибез, гамәл кылабыз. Әгәр дә юк, белмим, календардан укыдым, моннан ишеттем, тегеннән ишеттем, гафу ит. Мин сиңа ярый алмыйм. Сиңа ярып бит мин ахыргы чиктә нәрсә? Җәһәннәмгә керүем бар. Шуңа күрә гыйлемсез, дәлилсез Аллаһ диненнән нәрсәдер булса сөйләү харам булып тора. Беребезнең дә хакы юк Аллаһ исеменнән сөйләргә. Аллаһ Таала кушты, Аллаһ Таала тыйды дип. Дәлилебез бар икән, аятта, Куръанда килә икән аят, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сөннәтендә килә икән хадис, без сөйлибез, без өндибез. Әгәр дә юк икән, гафу ит, авызыңны йомып торырга тиешсең. Шуңа күрә телләребезгә игътибарлы булырга кирәк. Берәр гамәл әйткәндә дә бу Пәйгамбәр саллаллаһу юлына туры киләме? Динебезгә муафикмы? Менә шушы шартлар үтәлгәндә генә безнең барлык гамәлләребез инде кабул булачак. Шуңа күрә менә моны гел сөйләргә, гел әйтергә, гел искә төшереп торырга кирәк. Барлык
гыйбадат хөкемнәрен өйрәнә башлаганчы гел менә моны искә төшерергә кирәк. Дәрес бирә башлаган саен, бирә башлар алдыннан менә бу шушы гамәлне искә төшерергә кирәк, шушы шартларны. Чөнки хаҗ хөкемнәрен анда, намаз хөкемнәрен, закат хөкемнәрен, ураза хөкемнәрен нинди генә хөкем булмасын, әгәр дә шушы шартны белмибез икән, шушы шарттан иде гафил булабыз икән, теге гыйбадәтләрне күпме кылсак та Аллаһ Тәала кабул итмәячәк. Нинди генә ихлас булсак та, әгәр дә ул сөннәттә юк икән, яки ул сөннәттә бар, әмма ләкин без ихлас түгел икән, Аллаһ Тәала белән бүтән иләһләрне тиңлибез икән, яки анда кеше ризалыгы өчен эшлибез икән. Бу бик мөһим мәсьәлә. Менә һәр вакытта да, сөйләп һәр вакытта да истә тотып торырга кирәк. Нинди аяныч, шушындый изге җирләргә күпме акчалар түгеп, күпме сабыр итеп киләбез һәм инде кабул булмаган хаҗ белән кайтып китәбез икән. Яки кабул булмаган тавафлар, кабул булмаган изгелекләр белән. Ой, бик аяныч. Хәсрәттә булабыз. Бик куркыныч хәл. Шуңа күрә һәр вакытта да менә шушыны истә тотып, дәлилләрен яттан белмәсәк тә, шушы сөйләгәннәрнең инде истә тотып, без шуның белән яшәргә тиешбез. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәала безгә тәүфик хидаят бирсен, шушы амаллар белән инде яшәп, амал кылырга, һәр барчабызга да Аллаһ Тәала ихласлык бирсен, чөнки ихласлык ул бик авыр гамәл. Бик авыр гамәл. Чөнки галимнәр нәрсә иде? 1 минут эчендә ди ниятем ди 15 төрлегә үзгәрә иде. 15 тапкыр үзгәрә иде. Галимнәр әйтә 1 минут эчендә ди. Икенче бер галим әйтә, ниады барлык гыйбадәтләрдән дә ди, барлык эшләргә караганда да ди, иң авыры ди нәрсә ди? Ниятне төзәтү ди. Бу чынлап та бик авыр гамәл. Чөнки һәр вакытта да шайтан барлык көчен куя, хирыслыгын куя, шушы ниятне үзгәртү. Гел кирәү, күбрәк тавафка керәсен дә, әзрәк мактанасың килә. Менә бүген 3-4 таваф кылдым әле. Әзрәк үзеңне күрсәтәсең килә. Менә бүген бит әле, менә бөтен хаҗ буена сөйлисең анда гурланып, бөтен хаҗ буена 5 вакыт намазны харамда укыдым дип. Гел шайтан керә, үзеңне күрсәтәсең килә, үзеңне инде гел кешеләр арасында танытасың килә. Шуңа күрә ниятне төзәтү, барлык гамәлләрне Аллаһ ризалыгы өчен, барлык изгелекләрне булдыра алганча яшерү ул бик авыр. Ул ихлас дип сөйләп китәбез. Үстән генә, әмма ләкин гамәлдә кулланганда ул бик авыр. Чөнки нәрсә диде Пәйгамбер саллаллаһу Сезнең өчен ди, уйлап кына карагыз, фикерләп. Пәйгамбер саллаллаһу кемнәргә әйтә? Сахабаларга әйтә. Сахабалар нинди кешеләр иде? Кайберләренә шушы дөньяда инде җәннәт вәгъдә ителгән иде. Сахабабыз бар иде. Ул бер юлдан барса, шайтан икенче юлдан бара иде. Шайтан куркып тора иде. Шундый куәтле, нык иманлы сахабаларга Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә ди? Сезнең өчен иң курыкканым ди, нәрсә ди? Рия ди. Уйлап кына карагыз, сахабаларга әйтә, сезнең өчен иң курыкканым ди. Иң курыкканым сезнең өчен нәрсә ди? Рия ди. Без мискин бәндәләр. Без тагын да куркырга тиешбез. Һәм сахабалар сорадылар: "Я Расулулла, нәрсә соң рия ди?" Нәрсә соң рия ди? Рия ди бер гамәлеңне эшлисең ди, мәсәлән, намаз укыйсың ди. Һәм шушы гамәлең белән кешеләр сине күрүен телисең ди. Кеше сине мактауларыңны телисең ди. Ягъни нинди генә гамәл кылмасын, кеше өчен эшлисең. Күрсеннәр, мактасыннар әле, күтәрсеннәр әле мине. Ул рия була. Рия ягъни күрсәтеп эшләү кешеләргә. Һәм икенче риваятта әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу рияның шундый
Куркыныч, гынах икәнне. Караңгы төндә ди, кара ташка ди. Менә күз аллагыз, караңгы төндә караңгы таш. Күреп булмый бит. Ничек кырмыска ди, кара ташка менә ди, бу бит инде гомумән күреп булмый торган гамәл, шулаймы? Әле яктыда монда кырмыска барсаң да әле күрәсеңме, юкмы? Бик яхшы теге. Күрә торган кешеләр генә, яки бик көчле күзлек булса гына күрә аласың, шулаймы? Караңгы төндә кара ташка кырмыска менүен күреп булмый бит. Пәйгамбер sallallahu шулай дип чагыштырды. Нәрия ди, ничек караңгы төндә кара ташка ди, кырмыска менә ди. Шулай дип рияда ди, безнең калбкә керә ди. Күрәсезме, ни куркыныч гына. Беребездә дә берни иминлек юк, без риядан инде ерак булган, чиста пак булуыбызга. Беребездә бер гарантия да юк. Ничек караңгы төндә караңгы ташка кырмыска менә күреп булмаган кебек, калбкә дә без белмибез, бу гамәлебез рия кермәде микән дип. Шуңа күрә һәр вакытта да хисап тутырга тиешбез. Шушы гамәлем ихлас булдымы, рия булмадымы дип. Һәм һәр вакытта Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Аллаһумма а'удhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ey Rabbim bir Аллаһ, мин синнән саклау сорыймын. Сиңа тиңдәшлек кылуга, ягъни тиңдәшлек кылу, шушы рия кылуанда Аллаһтан башка бүтән иләһләргә табынудан саклауыңны сорыймын. Ягъни рия кермәсен дип, бүтән иләһләргә табынырга язмасын дип. Белеп һәм белмичә. Һәм гынахларымны гафу ит. Менә бу дуганы без, бу безнең инде дуалар җыентыгында да бар. Интернетта язсак та бар. Таралган бу дуга, ләкин әс кылабыз. Менә бу дуга инде безнең бер дә телебездән төшергә тиеш түгел. Ни өчен? Шушы калбыбызга рия һәм башка төрле Аллаһ Тәгаләне тиңләү бүтән иләһләр белән кермәсен өчен. Аллаһумма а'удhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. И Раббим бер Аллаһ, синнән генә ялварам, нәрсә? Саклавыңны сорыйм. Сиңа тиңдәшлек кылудан, ширк кылудан, бүтән берәр нәрсәне белеп яки белмичә, һәм гынахларымнан инде гафу сорыйм. Анда бит инде шушы хадисне сөйләдек бит инде. Ничек караңгы төндә кара кырмыска кара ташка менә дип. Белеп булмый, күреп булмый дип, шулаймы? Шулай рияның да калбкә керәме, кермиме, белеп булмый, ни өчен? Белә алмыйбыз. Гамәл кылдык, шул момент эчендә рия кереп калырга мөмкин. Шул булмасын өчен менә бу дуганы һәр вакытта да сорарга кирәк. Гарәпчә әйтсәк, онытсак, әле ятламан булса үз телебездән сорап, ey Раббим бер Аллаһ, гамәлләремне ихлас кылсаң иде. Раббим бер Аллаһ, барлык эшләгән гыйбадәтләремне син ризалыгың өчен генә эшләргә насыйп әйләсәң иде дип, риялардан, барлык хөрәфәтләрдән сакласаң иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Бу бик авыр. Һәм икенчесе шулай ук авыр, Пәйгамбер саллаллаһу сөннәте буенча гамәл кылырга ни өчен? Гыйлемсезлек аркасында. Тегесе булай ди, монысы булай ди, ишетәсен берсе белән, бөтенесе белән гамәл кылырга ашкынасың, әмма ләкин ахыр чиктә инде билгеле була, бу динебездә юк. Шуңа күрә менә шушы дуганы сорап, Аллаһ Тәгаләдән дуга сорап, без инде Пәйгамбер саллаллаһу инде хадисләрен өйрәнеп, файдалы гыйлем алып яшәргә тиешбез. Сорау турырга мөмкин иде, ничек инде бу гамәл инде динебезгә муафиq буламы, юкмы, каян беләбез? Файдалы гыйлем алып. Чөнки бар файдасыз гыйлемдә. Ләкин файдалы гыйлем алып белә алабыз. Пәйгамбер саллаллаһу сөннәтләрен өйрәнеп, гыйлем ияләрен мәҗлесләрендә утырып, үзебезнең муътабар булган галимнәребезнең китапларын укып, без шушы инде гыйбадәтләребезнең инде хөкемнәрен белә алабыз.
Шуңа күрә, бу иң беренче әйтәсе килгән нәсихәтеме инде, һәм инде иртәгесе көнне алырбыз шушы Зулхиджа ае турында, аның фазиләте турында, хаҗның гомрә кылуның фазиләтләре турында сөйләшеп китербез. Һәм инде тавафның кайбер фазиләтләре. Аннан соң инде берсе көнгә инде хаҗ кылу хөкемнәрен өйрәнеп китербез инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала барчабызга да инде тәүфыйк һидаят бирсен иде. Шушы гыйбадәт шартларын дөрес итеп үтәп, кабул хаҗлар кылып, анадан туган бала кебек чистарынып, гынахлардан пак булып, арынып кайтырга насыйп эйләсен иде инде. Һәм иртәгә инде ничек вакытыбызны кадерләп тотырга, Зулхиджаның фазиләтләрен иртәгә өйрәнеп китербез. Субханака ва бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.